Good evening, students. Today we are going to study about causes of depreciation. Depreciation due to first one depreciation may be classified into first one depreciation due to physical condition. ಇದರಲ್ಲಿ subdivision wear and tear, physical delay, accidental, next deferred maintenance and neglect. Next depreciation due to functional condition, inadequacy, obsolescence. Next methods of calculating depreciation. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ one causes of depreciation. Causes of depreciation. The causes of depreciation may be classified into ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ depreciation due to physical condition. Depreciation due to physical condition. Depreciation due to physical condition are subdivided into first one wear and tear, physical delay, third one accidental, fourth one deferred maintenance, and neglect. Next one B, depreciation due to functional condition. Depreciation due to functional conditions. These are subdivided into first one inadequacy, second one obsolescence. First we are studied about depreciation due to physical condition. First we have studied about depreciation due to wear and tear. Whenever a machine performs useful work due to friction, there must be wear and tear of certain components takes place. However, sufficient precautions are taken. First one, that is proper lubricating, cleaning and cooling is done, which minimize the wear and tear, but it cannot be totally prevented. At one time, the asset or machine will become unfit for repairs when it will no longer be suitable. Next, depreciation due to physical decay. There are certain items in a factory such as insulation material, furniture, electrical cables, poles, building chemical, finishing goods, vessels, etc., which get decay because of climatic and atmospheric effect, which results the value of these articles or product goes on reducing with lapse of time. Next, accidental depreciation. The accident may occur due to some wrong operations or some loose component or some other causes, which may result in a heavy damage. This is known as accidental depreciation. Next, depreciation due to deferred maintenance and neglect. Every manufacturer supplies certain instruction for a smooth and running of an equipment. Example, in case of vehicle, a manufacturer given following instructions:
First one, lubricating oil of particular goods should be used in engine, or example, grade oil is used. Second one, oil should be drained and new oil should be refilled after 4000 kilometers running, or oil change. Third point, all bolts and nuts should be retightening after 5000 kilometers. Fourth one, decarbonizing after 30,000 kilometers running, and so on. These instructions are not done properly because of neglect, and if proper maintenance is not done as recommended by manufacturer, then the value of vehicle may be reduced. Next, depreciation due to functional conditions. Inadequate depreciation due to functional conditionally inadequacy. Inadequacy means reduction in efficiency of a machine or asset with lapse of time, even though the machine or maintained properly, is known as inadequacy. Obsolescence. Obsolescence is the depreciation of existing machine or asset to new or better invention or design of equipment, is known as obsolescence. Next, next we have studied about methods of calculating depreciation. Literally different types of methods. First one, straight line method, diminishing balance method, sinking fund method, annuity charging method, insurance policy method, the revaluation or regular valuation method, machine hour basis method. Eighth one, sum of the years digits methods. Methods of calculating depreciation. First one, straight line method. Straight line method. Second one, diminishing balance method. Balance method. Third one, sinking fund method. Fund methods. Fourth one, annuity charging method. Charging method. Fifth one, insurance policy method. Insurance policy method. Insurance policy method. Sixth one, regular valuation method. Valuation method. Seventh one, machine hour basis method. Machine hour basis method. Eighth one, the sum of year digits method. The sum of the years digits method. Digit method. ಈ ಇಷ್ಟು 8 ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿಮಿನಿಷಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಫಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಷಿನ್ ಅವರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್. First one, straight line method. Straight line. This method assumes that the loss of values of machine
is directly proportional to its age. This method assumes that the loss of value of machine is directly proportional to its age. Straight line method. This method assumes that the loss of value of machine is directly proportional to its age. Means ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ then d is equal to c minus s divided by n. d is equal to c minus s divided by n. Let c is equal to c be the initial cost of the machine. Next, c is equal to initial cost plus erection and installation cost. ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷಿನನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ದುಡ್ಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮಿಷಿನನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ತಂದು ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ನ ತಗೊತೀವಿ, 8 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ತೀವಿ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ of life of the machine. D is equal to depreciation amount per year. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ fixed installment method. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ A machine is purchased for rupees. A machine is purchased
purchased for rupees 55,000 the estimated life of the machine is 15 years and scrap value is 15,000 rupees 15,000. Calculate depreciation rate per year. A machine is purchased for rupees 55,000. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಿಷಿನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ 55,000ಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಷಿನ್ ಕೊಂಡ್ಕೊತೀವಿ. ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ದು? ಓನ್ಲಿ 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ 15 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ, ಆ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ? ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 55,000 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ಇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 15 ಇಯರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? 15,000 rupees. 15,000 ನಾವೇನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್. 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಷಿನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ 55,000 ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 15,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ಇಯರ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 2,666.66 ಆಗುತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಮಿಷಿನ್ ರೇಟು 1 ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2,666.66 ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ for rupees 10,000 and its expected life is 8 years with value of or scrap value of rupees 1,050. What is the 1,050? What is the rate of depreciation by straight line method and the book value at the end of 4 years. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ
ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ, 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಎ ಮಿಷಿನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫಾರ್ 10,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಫ್, ಅಂದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಮಿಷಿನ್ ಲೈಫ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 8 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, 1050, ಅಂದರೆ 8 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1050 ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ನಾವು 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟು. 8 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1050 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್, 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಗಿವನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ rupees ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು rupees 1,050. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ, n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ಇಯರ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್, 1 ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್, ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್. ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10,000. ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,050, ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ 8. ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,118.75 ಆಗುತ್ತೆ, rupees 1,118.75 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು. 1 ಇಯರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 ಇಯರ್ಗೆ ಆ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟು ಇಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್, 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ at the end of 4 ಇಯರ್ಸ್, 4 ಇಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ರೇಟ್ ಪರ್ ಇಯರ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅದ್ರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ 1,118.75 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ರೇಟು. ಹಂಗಾದರೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು, 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಇಂಟು 1,118.75ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. 1,118.75ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ನಮಗೆ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 4,475 ರೂಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 4,475 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ 10,000 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10,000ನಲ್ಲಿ ಇದೇನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ 4,475 ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ನಾವು 5,525 ಆಗುತ್ತೆ. 5,525 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 4 ಇಯರ್ಸ್, 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4,475 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ನಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಾವು 5,525. ಇವೆರಡನ್ನೂ ನಾವು ಕೂಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅದೇ 10,000 ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, 10,000. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿದಾಗ 10,000
ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, 10,000 ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಿಷಿನಿಂದ ನಾವು ಉಪಯೋಗನೂ ಪಡ್ಕೊತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಏನು ನಾವು ಮಿಷಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು, 4 years ಕೊಟ್ಟರು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in this session we have learnt about causes of depreciation. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ causes of depreciation ಅಲ್ಲಿ are classified into 2 types. ಅದರಲ್ಲಿ depreciation due to physical condition, wear and tear, physical delay, accidental, deferred maintenance and neglect. Next, depreciation due to functional conditions. ಅದರಲ್ಲಿ inadequacy, obsolescence. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಥಡ್ನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.